देख आज आम पढ़िया पोषण चैप्टर शरीर में समन्वित भाव होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवन धारा अव्याहत रही है। तो आम शरीर में आमर डेली डेली मो शरीर भितर विभिन्न प्रकार जैव रासायनिक प्रक्रिया चले जमीक पोषण है शोषण है माने खाद्य हजम होगा स्नायविक आवेग आम जो निश्वास प्रश्वास नौ आमर जो रेचन हो माने एक्सक्रिएशन तो विभिन्न प्रकार प्रक्रिया चलती। तो यही सब प्रक्रिया शक्ति आवश्यकता आम शरीर जी कौन भी कम चली तो सेटा हाँपाई आमर कौन शक्ति दरकार। तो ता छड़ा कोष टिश्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठन अर्थात शरीर गठन और शरीर वृद्धि मरामती निमंते विभिन्न उपादान दरकार। तेना आमर कोष आ टिश्यू आम जानते कोष कोष मिसिकी कौन टिश्यू 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 मिसिक अंग प्रत्यंग हो। तो आमर अंग प्रत्यंगर गठन और मरामती आ शरीर वृद्धि मरामती तो विभिन्न उपादान दरकार। तो जीवर खाद्य ए समस्त चाहिदा पूरण करता है। देख तो आम शरीर में अंग प्रत्यंग चल प्रचल हम तो अंग प्रत्यंग क्या द्वारा तैयारी टिश्यू द्वारा टिश्यू क्या द्वारा तैयारी कोष द्वारा। तो ताहले ये सबू जिनस चलने आमको कौन शक्ति दरकार आ शक्तिटा कौट मिल आमको खाद्य मिल। तो से सबूर मूल जिनस हूँ कौन खाद्य। तो जीवर खाद्य ए समस्त चाहिदा पूरण करता है वो शक्ति आहरण उपादान संग्रह पोषण जरिया होता है। ताने ये जो शक्ति आहरण माने आम खाद्य शक्ति पाइबा खाद्य सिला खाइले शक्ति पाइबा। तो ये जो खाद्य खाइबा तो से खाद्य बात आम कौन कह जे शक्ति आहरण जो उपादान गुड़ा यहाँ कौट मिले पोषण जरिया ही मिलता है न्यूट्रिशन रु ही मिलता है। तो सबुज उद्भिद कौन करे आलोक शोषण प्रक्रिया निज खाद्य निज प्रस्तुत करे और परिवेश आवश्यक पोषक ग्रहण करें। तो सबुज उद्भिद कौन करे निज खाद्य निज प्रस्तुत कर दिए तार तो खाद्य क्या निर्भर हवा दरकार नहीं है। किंतु प्राणी और अन्य सब जीव माने आमे अलग जीव जंतु एमाने खाद्य क्या निर्भर करती उद्भिद उपर निर्भर करती क्या निर्भर करती उद्भिद उपर है। तो खाद्य साधारणतः से माने उद्भिद द्वारा प्रस्तुत और गच्छित पदार्थ को अन्य प्राणी को खाद्य रूपे ग्रहण करें। तो फरक होती सबुज उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे किंतु आउ अन्य प्राणी ता भीतर मनीष भी जाऊँगी सी किंतु खाद्यपाई कौन करे ना सब बेले आउ क्या डिपेंड करे जमीती कि अलग उद्भिद है अलग प्राणी है। तो खाद्य साधारणतः प्रथम कौन जटिल अवस्था थाए। तो जीव शरीर मध्य यह सरल उत्पादन में परिणत हो सबू अंग प्रत्यंग उपलब्ध होता है। सेटारे सरल खाद्यर दहन व जराण घटे से शक्ति मोचित होता है और शक्ति मोचन हूँ गोटे तथाकथित ध्वंसात्मक प्रक्रिया यह अपचयर उदाहरण। ताल देख सी कौन कहला ना सी कहला जे आमे जहाँ भी किसी खाऊँ खाଇବା पूर्व से जटिल अवस्था थाए कि आम शरीर को गला तो सी जाकि आम शरीर में दहन विचारित होगी माने खाद्यटा भांगिकी सरल उपादान में परिणत होता है। तो ये जो सरल उपादान में परिणत है सेठू आमको कौन मिलला ना शक्ति मिलला कौन मिलला शक्ति मिलला। तो ये जो शक्ति मिलला ये प्रक्रिया को आम कौन कह ना अपचय डिस्ट्रक्टिव माने कैटाबोलिज्म बोली आम कहवा बुझीपार। तो आउ थे भी कहीदे पढ़ी जे सरल खाद्यर दहन बा जारण घटी से कौन मिले शक्ति मिले। तो ये जो शक्ति मिलला केमिति मिलला ना आम शरीर भितर खाद्यर जारण है माने जो जारण हुए सेटा गोटे कौन ध्वंसात्मक प्रक्रिया माने डिस्ट्रक्टिव प्रक्रिया और सहीटा को आम कौन कह अपचय कह अपचय भेरी इंपोर्टेंट ओके। तापर सेहीपरि खाद्यरू शरीर गठन आदि आवश्यक उपादान सृष्टि होगा एक गठनमूलक प्रक्रिया जहाँ को चय कहुए। तापर गोटे क्वेश्चन आसला चय चय क्या कहुए ना खाद्यरू शरीर गठन अर्थ आम मनकर 100 भाग खाद्य खाइले माने मनकर मु कहली जे जो खाद्य खाइले 100% जिनस आम खाइले किंतु से जो 100% रु कौन सबू जिनस आम शरीर में दरकार न ता दू 70% हुए तो कौन हम दरकार थी आउ 30% कौन हो आवर्जना हो कहीं आम जानते जे खाद्य खाइले जो 70% दरकारी विटामिन बा ताकू ही कहते आम कौन न्यूट्रिशन आम शरीर पाए आउ जो 30% वेस्ट रहा सेटा आम शरीर बाहरी जाए। तो से कथा कहला जे खाद्यरू आम खाद्य सीना खाइले तो खाद्यरू शरीर गठन पर जो आवश्यक जिनस बा उपादान सृष्टि है सेटा को आम कौन कहते ना चय बोली कहते कौन कहते एनाबोलाइजिम बोली कहते जमीक
अपचय माने काटाबोलाइजिम, एटा होची आनाबोलाइजिम। ओके, आउ ए चय ओ अपचयर समाहार रे कौन तैयारी होता है? चयापचय तैयारी होता है। कौन तैयारी होता है? चयापचय तैयारी होता है। तो जीव शरीर में सब बेले चली थाए, सुतरां जीव को सक्रिय और जीवंत रखिबारे यार महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो एथिरू स्पष्ट हुए जे बंची रहा जीवर खाद्य आवश्यक। तो आम खाद्य कहीं खाती ना, आम बंची रहा कहीं आम शरीर में जिते सब जीवन प्रक्रिया चली क्या द्वारा चली, आम खाद्य खाइले से आमको एनर्जी मिले, से एनर्जी आम किसी कम करें। ओके, एबे देख से खाद्यर प्रकारभेद पढ़िया। कौन पढ़िया? खाद्यर प्रकारभेद। तो खाद्यर प्रकारभेद केते प्रकार ना 6 प्रकार है। गोटे हूँ कौन? श्वेतसार, स्नेहसार, पुष्टिसार, विटामिन, जल और खनिज लवण। ठीक अच्छे। तो प्रथम पढ़िया आम श्वेतसार। शर्करा और मंडद आम खाद्य प्रधान श्वेतसार। आलू, भात, रुटी रे प्रचुर परिमाण कौन थाए? मंडद थाए। चीनी, गुड़ आदि कौन थाए? सुक्रोज थाए। फल रस, पनीपरिया कौन थाए? ग्लुकोज थाए। ताले मो संगे को कौन ना श्वेतसार टाइप्स जे कौन? गोटे मंडद, गोटे सुक्रोज, गोटे ग्लुकोज। मंडद कौन थाए ना? आलू थाए, भात थाए। आम जो आलू भात रुटी खाऊँ एगुड़ा सब मंडद। सेमती चीनी, गुड़ आदि कौन थाए? सुक्रोज थाए। फल रस पनीपरिया कौन थाए? ग्लुकोज थाए। जातीय श्वेतसार। तो आम श्वेतसार सहजरे कौन करूँ? शक्ति आहरण करूँ। आउ से जो शक्ति कौन कहते? ग्लुकोज। तो से ग्लुकोज केते कौन? C6H12O6। सी माने कौन? कार्बन। H माने हाइड्रोजन माने उजान, O माने अम्लजान। तो कोशीय शोषण माने सेलुलर एस्पिरेशन बेले ग्लुकोज जारण फल कौन हुए? अंगारकाम्ल ओ जल सृष्टि होगा सहित शक्ति निर्गत हुए। भेरी इंपोर्टाट ये गोटे अच्छी 1 ग्राम श्वेतसार प्राय के 16 किलोजूल शक्ति मिले। जदि परीक्षा पड़े 2 ग्राम श्वेतसार के किलोजूल शक्ति मिले ना 16 × 2 के 32 किलोजूल। 32 किलोजूल। ओके, तो सेकेंड पढ़िया आम पुष्टिसार। पुष्टिसार कौन इंपोर्टाट ना? पुष्टिसार माने कौन जानिच? प्रोटीन बोली। प्रोटीन ताले प्रोटीन कौन ना? कौटी ना? माछ, मांस, अंडार धला अंश कौट मिले? अंडार धला अंशर प्रोटीन मिले। हलदिया अंशर कौन थाए? स्नेहसार थाए। छेना, क्षीर, प्राणीज द्रव्य आउ डाली जातीय जे आइंष खाऊना कौन प्रोटीन मिलनी? मिल सी कौन खाइबे ना? खाद्य शस्य जो डाली जातीय शस्य, सोयाबीन एगुड़ा प्रोटीन मिले। तो शरीर वृद्धि और नूतन कोष और तंतु गठन हुए। इंपोर्टाट हूँ प्रोटीन जे प्रोटीन आम कहीं खाइबा ना 3टा जिनस। गोटे हूँ शरीर कौन? वृद्धि है आउ नूतन कोष ना न्यू सेल आम शरीर जो नूतन कोष या और तंतु ताले एतिक जिनस यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टाट। कौन? शरीर वृद्धि हम, नूतन कोष हम और तंतु गठन में खाद्य आवश्यक हम। आउ गोटे ये भेरी इंपोर्टाट जिनस देला जे एमिनो अम्लर श्रृंखल द्वारा प्रोटीन गठित। परीक्षा पड़ो प्रोटीन किपर गठित होती है ना? एमिनो अम्लर श्रृंखल द्वारा। ओके, ताल सरीगला। तापर आस कौटी? स्नेहसार। स्नेहसार माने जानिच कौन? फैट और लिपिड। तुमको भी तुम सांग मैंने चिड़ेबे आम ट्यूशन मिताली अच्छी आ मु अच्छी मैंने सार आम दी टे कौन आमको कहते मोटू बोली। तो आम कहीं मोटू ना? आमर फैट अधिका कहते। फैट माने आम स्नेहसार जातीय खाद्य अधिक खाऊ। ओके, कौन कौन स्नेहसार जातीय खाद्य ना? मांस, क्षीर, छेना, लुहुणी, अंडार हलदिया अंश कही। अंडार धला अंश कौन? प्रोटीन। हलदिया अंश कौन? स्नेहसार। देखते जो जिम फिम जाऊँ सी सब हलदिया अंश काढ़ी फोपाड़ी दिखती, धला अंश खाई दिखती कहीं प्रोटीन दरकार। ओके, घीरे सॉरी हाँ घीरे स्नेहसार थाए। आउ इंपोर्टाट हूँ स्नेहसार ये अंडरलाइन कर जो कोष झिल्ली तैयारी लिपिड प्रमुख भूमिका रही। जमी मुझे पुष्टिसार कहली कौन कहली? पुष्टिसार मेन काम कौन? शरीर वृद्धि, नूतन कोष और तंतु गठन। ठीक सेमती स्नेहसार सब इंपोर्टाट जिनस हूँ जे कोष झिल्ली परीक्षा पड़े कोष झिल्ली तैयारी किए साहाଯ୍य करे? लिपिड साहाଯ୍य करे। तो आवश्यक स्थले कोशीय शोषण द्वारा यार जारण हो, यह शरीर को शक्ति जगह माने मनकर देखिए मोटा पिला न खाइले 4 दिन रही कहीं कहीं शरीर लिपिड जमा होती न खाइले शरीर ये लिपिड कौन हम जारण हम हो शक्ति मिल। तो चर्म तले चर्बीर एक आस्तरण रही है
ତାପ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରେ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଦେଖିନା ଯେତିକି ମୋଟା ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗରମ ହୁଏ କାହିଁକି ଚର୍ବି ଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଧାତୁସାର। ଧାତୁସାର କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ମିନେରାଲ୍ସ ଯାଉନି କି ନା ମାଟି ତଳୁ ମିଳୁଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମିନେରାଲ୍ସରେ କ'ଣ ଲୌହ ଦରକାର, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦରକାର, ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଦରକାର, ଫସ୍ଫରସ୍ ଦରକାର, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଦରକାର, କ'ଣ ପୋଟାସିୟମ୍ ଦରକାର। ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ର ଦେଖିବ ତୁମ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବ ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବଟିକା ଖାଅ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ପାଇଁ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦରକାର ହେଲା। ଯଦି କେହି ପଚାରିବ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ମାନେ RBC, କ'ଣ କୁହନ୍ତି RBC, ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ କର୍ପସଲ୍ ହେଲା। ତ RBC ବା ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ କର୍ପସଲ୍ ରକ୍ତ କ'ଣ ନାଲିଆ, ନାଲିଆ କାହିଁକିନା ତା ଦେହରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଯେହେତୁ ରକ୍ତ ନାଲିଆ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ରକ୍ତ ନାଲିଆ କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ଆଉ ସେଇ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କାହା ପାଇଁ ମାନେ ଦରକାର, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର ନା ଲୌହ ଦରକାର। କ'ଣ ଲୌହ। ତ ଏହା ଛଡ଼ା ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ, ଇଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଧାତୁସାର ଦରକାର। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଭିଟାମିନ୍। ଭିଟାମିନ୍ ତ ଜାଣିଛ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଦରକାର ABCD ହେଲା। ତ ଭିଟାମିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରେ ଶାଗ ଇଏ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଆସିଲା ଜଳ। ଜଳ କ'ଣ ନା ଜଳ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରରେ କୋଷ ରସ ବା କୋଷ ଜୀବକ। କୋଷ ଜୀବକ କେଉଁଟା ଆମର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ତ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ ମାନେ କୋଷ ଜୀବକରେ ଜଳ କେତେ ଭାଗ 70ରୁ 90 ଭାଗ ଦରକାର ହେଲା। କେତେ ଭାଗ 70ରୁ 90 ଭାଗ। ଆଉ ଆମକୁ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ପୋଷଣ ହେଲା। କ'ଣ ଆସିଲା ପୋଷଣ। କ'ଣ ପୋଷଣ ନା ପୋଷଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ, ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ପୋଷଣ କେତେ ପ୍ରକାର, ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ ପରଭୋଜୀ। କ'ଣ ପରଭୋଜୀ। ଦେଖ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ନାଁରେ ହିଁ ଅଛି ସ୍ୱଭୋଜୀ। ସ୍ୱଭୋଜୀ ମାନେ ଯେ ନିଜେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ବା ଅଟୋ ମାନେ ଜାଣିଛ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ଜଣିଏ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ କିଏ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ହରିତ ଅଛି କ'ଣ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। ଆଉ କାହାର ଅଛି ପତ୍ର ହରିତ ନା ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳରେ ବି ଅଛି। ପତ୍ର ହରିତ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ। ନୀଳ ହରିତ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ନୀଳ ହରିତ ମାନେ ନୀଳ ମାନେ ବ୍ଲୁ, ନୀଳ ମାନେ କ'ଣ ବ୍ଲୁ, ହରିତ ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍, ଶୈବାଳକୁ କୁହନ୍ତି ଆଲଜେ। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆଲଜେ, ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ସର୍ଟରେ BGA। କ'ଣ କୁହନ୍ତି BGA ହେଲା। ତ BGA ମାନେ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଜେ BGA। ତ ପତ୍ର ହରିତ କାହାର ଅଛି ତାହେଲେ ପତ୍ର ହରିତ ଅଛି ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରେ ଆଉ ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ ପାଖରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସବୁଜ କଣିକାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। କିଏ ଗଛ। ଯେହେତୁ ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରି କେତେକ ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ଅଜୈବିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏତିକି ମନେ ରଖି ଦେଖ ତାଙ୍କର ଏଠି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲା ହେଲା। ତ ସ୍ୱଭୋଜୀ ଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ପରଭୋଜୀ। ତ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେମିତି ସ୍ୱଭୋଜୀ ଯିଏ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ସ୍ୱଭୋଜୀ, ସେମିତି ପରଭୋଜୀ କ'ଣ
ନା ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନ ପାରି ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ଅଟୋଟ୍ରଫ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଟେରୋଟ୍ରଫ୍ସ। ତାହେଲେ ପରଭୋଜି କିଏ? ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। କହିଲେ ଦେଖିବା ଆମେମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ନା ପରଭୋଜୀ? ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଆମେ ବି ପରଭୋଜୀ। ମଲାଙ୍ଗ ପରଭୋଜୀ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫଲେସିଆ ଏସବୁ ପରଭୋଜୀ ହେଲା। କବକ, ଫଙ୍ଗସ୍ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଫିପି ଲାଗିଗଲା ଆମ ଖାଇବାରେ। ତ ଏଇ ଜୀବମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ। କେତେ ଭାଗରେ? 4 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ସମ, ଗୋଟେ ମୃତୋପଜୀବୀ ହେଲା, ଆଉ 2ଟା ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରଜୀବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ସହଜୀବୀ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, 4ଟା ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ। ପ୍ରାଣୀ ସମ ହେଲା, ପ୍ରାଣୀ ସମ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହଲୋଜୋଇକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। କ'ଣ ହଲୋଜୋଇକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍? ନା ପରଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିକି। ପରଜୀବୀ ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ପଢ଼ିବା ପରଜୀବୀ, କହିଦେଉଛୁ ରୁହ। ଏଇଠି ପରଜୀବୀ ପଢ଼ିବା, ଏଇଠି ପରଜୀବୀ। ତ ପରଜୀବୀ ମାନେ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିକି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପରଜୀବୀ। ତାହେଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯେତେ ରହିଲେ ଦେଖ ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନ ପାରି ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫଲେସିଆ ଆଦି ପରଜୀବୀ। ଛାଡ଼ ସରି ମୁଁ ରହିଗଲି ଟିକେ। ତ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କେଉଁଟା? ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ। ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ କ'ଣ? ନା ପରଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଆଂଶିକ ରୂପେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ। ଦେଖ ପରଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ପରିପାକ ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଆତ୍ମୀକରଣ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ ଏହା ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ସେ ଯାଇକି ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ଶରୀରରେ ଯାଇକି ହଜମ ହେଇକି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆମ ଶରୀର ମିଳେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ସମ ହେଲା। ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ? ନା ଗୋଟେ ପରଜୀବୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ହୁଏତ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ଭିତରେ ଯିବା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ମୃତୋପଜୀବୀ। ମୃତୋପଜୀବୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍। କ'ଣ ମୃତୋପଜୀବୀ? ନା ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀ ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତୋପଜୀବୀ। ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ଯେ କିଏ ମରିଗଲା ପରେ, ସେ ଗଛ ହଉ ପ୍ରାଣୀ ହଉ, ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ମରିବା ଜିନିଷ ମାନେ ମୃତ ଶରୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମୃତୋପଜୀବୀ। ମାନେ ଶବ ବା ମରିଗଲା ପରେ ଯାହା ଯିଏ ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ, ତ ସେଇମାନେ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଏମାନେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ କରି ଶରୀର ବାହାରେ ହିଁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ମୃତୋପଜୀବୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମନେକର ଗୋଟେ ଶବ, ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରାଣୀଟେ ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ତ ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ମୃତୋପଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ପାଟିରୁ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜ ଶରୀରରୁ ଗୋଟେ କିଛି ଲାଳ ଆକାରରେ ହଉ କିଛି ହଉ ବାହାର କରିବେ। ତ ଶରୀର ବାହାରେ ହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଗେ ଟିକେ ସରଳୀକରଣ କରିବେ, କରିକି ତାକୁ ଖାଇବେ। ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ପଚେଇକି ଖାଆନ୍ତି ସେଇଟା। ତ ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶରୀରର ମଧ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରି ଶରୀର ଗଠନରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। କିଏ? କବକ ହେଲା। କବକ, ଇଷ୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। କବକ, ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପୋଷଣ ମାନେ କେଉଁଟା? ମୃତୋପଜୀବୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରଜୀବୀ। ପରଜୀବୀଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପରଜୀବୀ ପଡ଼େ। ତ ପରଜୀବୀ କ'ଣ? ନା ପାରାସାଇଟିକ୍ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୁହନ୍ତି। ଦେଖ ପୂର୍ବଟା ହେଉଛି ମୃତୋପଜୀବୀ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବ ମରିଗଲା ପରେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ମାନେ ଖାଇକି ଯାହାକୁ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ମୃତୋପଜୀବୀ। ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ସମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆଂଶିକ ବା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଣୀ ସମ। ଗୋଟେ ପରଜୀବୀ କ'ଣ? ନା ପରଜୀବୀ ହେଉଛି ମନେକର ଗୋଟେ ଜୀବ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି, ତା ଶରୀରରେ ଯାଇକି ରହିକି
ତାଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପରଜୀବୀ। ଯେମିତିକି ଆମର ଉକୁଣି ହେଲା, ଆମେ ତଳେ ପଢ଼ିବା ଦେଖ ତ ପଢ଼ୁଛି କହୁଛି ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ରୁହେ ବା ବାହାରେ ରହିକି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପରଜୀବୀ କୁହନ୍ତି। ତ ପରଜୀବୀ ମାନେ ଭୋଜଦାତା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ, ଭୋଜଦାତା ମାନେ ଯାହା ଶରୀରରେ ରୁହନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ପରଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଭୋଜଦାତାର ଆଶ୍ରୟ ରହି ପରଜୀବୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମଳି, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ, ଉକୁଣି, ଦେଖ ଉକୁଣି କହୁଥିଲେ ନା ଜୋକ, ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମର ପରଜୀବୀ। ଯେମିତିକି ଆମର ଅନ୍ତ ପରଜୀବୀ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ, ଆଉ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଶରୀର ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ କିଏ ଉକୁଣି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ। ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ବି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସହଜୀବୀ ବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ଇଂଲିଶ କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଇଏ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରେ ତୁମେ +2କୁ ଯିବ, +2ରେ ବି କିଛି ନୂଆ ପଢ଼ିବନି। ଯିଏ ବି ବାୟୋଲୋଜି ନେଇକି ପଢ଼ିବ ବାୟୋ ତା ଦେହରେ ସେଠି ଯାଇକି ସେଇଟା ଥିବ ଯେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହେଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ନା କହିବ ହୋଲୋଜୋଇକ୍, ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍ ହେଲା, ସେମିତି ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍। ଓକେ, ତ ସହଜୀବୀ କ'ଣ ସହଜୀବୀ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ହେଲା। ତ ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆଇଦର ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ମିଶିକି ରହିଲେ ବା ପ୍ରାଣୀ ମିଶିକି ରହିଲେ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ମିଶିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏକାଠି ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କେହି କାହାରି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆମ ଅନ୍ତରନାଳୀରେ ରହୁଥିବା ଇସ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ, ତ ଇସ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ଶରୀରରେ ରୁହେ। ଇସ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ ନାମକ କ'ଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆମ ଶରୀରରେ ରହିକି ଭିଟାମିନ୍ B12 ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସାୟନ କୋବାଲାମିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ କିଏ ଇସ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ। ସେ ଆମ ଅନ୍ତରନାଳୀରେ ରୁହେ। ଅନ୍ତରନାଳୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନ୍ତରନଳୀ ମାନେ ପାଟିରୁ ପାକସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଯାଇଛି ଅନ୍ତରନାଳୀ, ସେଇ ଅନ୍ତରନାଳୀରେ କିଏ ଥାଏ ଇସ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ ଥାଏ। ଇସ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ ଆମକୁ କ'ଣ ତିଆରି କରିକି ଦିଏ ନା ଭିଟାମିନ୍ B12 ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇସ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ ଆମକୁ କ'ଣ ତିଆରି କରିକି ଦିଏ ନା ଭିଟାମିନ୍ B12। ଏଇ ତ ଦେଇଛି ଭିଟାମିନ୍ B12 ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ସାୟନ କୋବାଲାମିନ୍। ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଲା, ଆମଠୁ କିଛି ନେବନି, ହଁ ନେବ, ଆମଠାରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ନେଲା। ତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧରେ ସହଜୀବୀ ଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅବଦାନ ସହଜୀବୀତାର ଉଦାହରଣ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଇଜି ଜିନିଷ, ଖାଦ୍ୟ ଭ୍ୟାସକୁ ଆଧାର କରି 3 ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ, ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାହାରୀ, ସର୍ବାହାରୀ। ଶାକାହାରୀ ମାନେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ନୁହେଁ କି, ମାଂସାହାରୀ ମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଲା, ଆଉ ସର୍ବାହାରୀ ମାନେ ଯିଏ କ'ଣ ସାଧା ବି ଖାଇବ ଇଏ ବି ଖାଇବ, ଖାଦ୍ୟକୁ ବାଛ ବିଚାର ନ କରିକି ସବୁ ଖାଇଦେବ ସର୍ବାହାରୀ। ଚାଇନା ଲୋକ ଯେମିତି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମୂଷା ଛେଳି ସବୁ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସର୍ବାହାରୀ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ବିଷୟରେ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ତ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ପଢ଼େଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆମ ପିଲାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ମାନେ ପାଣି ହେଲା, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ମରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଯିଏ ସବୁ ନୂଆ ପଢ଼ୁଛ ତୁମେ ବି ପଢ଼ିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ତ ସେଇଟା ତୁମେ ଦେଖିବ। ତଥାପି ଏଠି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ପଢ଼େଇବି, ତୁମେ ଦେଖ। କ'ଣ ନା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ବା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ଜାଣିଛ ଯେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶୋଷଣରେ କ'ଣ କରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏହି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଜୀବଜଗତର ସବୁ ଜୀବ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁଜ କଣା ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ରହିଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମାନେ ପତ୍ରରେ ଥାଏ, ସେ ପତ୍ରରେ, ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର କୁହନ୍ତି ପତ୍ରକୁ। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ଏଇ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ କରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ କ'ଣ କରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ପାଇବ, ଆଣିକି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ, କରିକି ପରିବେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କ'ଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ, ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଆମର କ'ଣ କରିବ ଶର୍କରା ତିଆରି କରିବ, ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ତିଆରି କରିବ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ସଂକେତ କ'ଣ C6H12O6। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆଧାର ସଂସ୍ଥା। ଆଧାର କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆଧାର ଓ ସଂସ୍ଥା ଦରକାର। ଯେପରି ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ଆଧାର, ଆଉ ବ୍ୟବହୃତ ଚୁଲି ହାଣ୍ଡି କଡ଼େଇ ଆଦି ହେଉଛି କ'ଣ ସଂସ୍ଥା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବା କି, ଏଟା ଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଦ୍ଭିଦ କଥା। କ'ଣ ନା ଯେମିତିକି ସେଠି ଆମର କ'ଣ ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ଆଧାର,
ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସଂସ୍ଥା। ଠିକ୍ ସେମିତି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଆଧାର ହେଉଛି କି ସବୁଜ ପତ୍ର। ମାନେ ସବୁଜ ପତ୍ର ହିଁ ସବୁ କାମ ହୁଏ। ମାନେ ଆମ ଘର ରୋଷେଇ ଘର ଯାହା ସବୁଜ ପତ୍ର ସେଇଆ। ଆଉ ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ଏଇ ଷ୍ଟୋମ୍ ଦେଇ ପରିବେଶ ଓ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ବିନିମୟ ଘଟେ। ସବୁଜ ପତ୍ରର ଅଣ୍ଟଗଠନ ଚିତ୍ର ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍ ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଓକେ, କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ ପଇସା ଦେଖ ସବୁଜ ପତ୍ରର ଅନ୍ତଗଠନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଗଠିତ। ପତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁର କୋଷ ଭିତରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନାମକ ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। ଆଉ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ରସକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଷ୍ଟ୍ରୋମା କ'ଣ? ଷ୍ଟ୍ରୋମା କ'ଣ? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ରସ। କ'ଣ? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ରସକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ ତୁମର। ତ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ରସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟ୍ରୋମା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏହି ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ଓ ପୋଷକ ଥାଏ। କେଉଁଥିରେ? ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ। ତ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ କେତେକ ଉପାଦାନ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଗଠନର ଏକକ ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲ୍ଲି ସଦୃଶ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଅଟେ। କ'ଣ ଥାଏ? ଥାଇଲାକଏଡ୍। ଥାଇଲାକଏଡ୍ର ଦୀର୍ଘ ସରୁ ଚେପ୍ଟା ଥଳି ସଦୃଶ। ଥାଇଲାକଏଡ୍ଟା କେମିତି? ଦୀର୍ଘ ସରୁ ଚେପ୍ଟା ଥଳି ସଦୃଶ। ଆଉ ଥଳିର ଭିତର ସ୍ଥାନକୁ ଲ୍ୟୁମେନ୍ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଜାଣିଲ। ଗୋଟେ ଜାଣିଲ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ରସ ଥାଏ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଭିତରେ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲ୍ୟୁମେନ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲ୍ୟୁମେନ୍। ଓକେ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲ୍ୟୁମେନ୍ କୁହାଯାଏ। ତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଥାକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରାନା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଆସିଲା? ଗ୍ରାନା କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଗ୍ରାନା ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବାଳିଆ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ ଗ୍ରାନା ଆଉ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ରହିଥାଏ। ହେଲା, ଥାଇଲାକଏଡ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଲ୍ଲି ସ୍ତରରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ହେଲା କ'ଣ ଥାଏ? କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଲିପିଡ୍ ଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର। କ ଚିତ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଧା କଟା କ'ଣ? ସବୁଜ ପତ୍ର। କର ଦେଇଛି। ହେଲା, କ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଅଧା କଟା ସବୁଜ ପତ୍ର। ତାପରେ କ ପରେ ଖ। ଖ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଏ ଦେଖ ପାଲିସେଡ୍ ପାରେନକାଇମା, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ, ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା। ହେଲା, ଗ ଭିତରେ ଦେଲା କ'ଣ? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ, ଥାଇଲାକଏଡ୍, ଗ୍ରାନା, ଷ୍ଟ୍ରୋମା ସବୁ ଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖିଦେବ। ସେପଟକୁ ଯିବା। ଦେଖ ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ହେଲେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଫ୍ରେଡରିକ୍ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍। ହେଲା, 1905 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣଟା ଦୁଇ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ଚାଲେ। ମାନେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଦୁଇଟା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଚାଲେ। ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହେଲା, ଆଲୋକ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁଟା ଚାଲେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଲୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ ମନେକର ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବ ସେଇଠୁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହେଲା, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳର ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟାରେ ଜଳରୁ ଆସୁଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଜାରିତ ହୋଇ ସରଳ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସେବା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। 1931 ମସିହାରେ ଫନ୍ ନିଲ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ରବର୍ଟ ହିଲ୍ 1937 ମସିହାରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିକଳ୍ପନାଟିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ଯେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ତିଆରି କରେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଏଇଟା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କେଉଁଠି ହୁଏ? ପତ୍ରର ମାନେ କ'ଣ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ରେ ହୁଏ। ତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ କ'ଣ କରେ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଅଛି କ'ଣ? ଦେଖ ଗୋଟେ ଗଛ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି 6CO2। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 6CO2। ଆଉ କ'ଣ କରେ? ଗୋଟେ ଗଛ ମାଟି ତଳୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତ 12H2O। ତ ତୀର ଚିହ୍ନ ମାନେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଆଉ କାହା ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଲା?
ଆଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ। କାହା ଉପସ୍ଥିତିରେ? ଆଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ। କ'ଣ ତିଆରି କରିବ? ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଖାଦ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଶର୍କରା ଜାତୀୟ। ତ C6H12O6 ତିଆରି କଲା। ଆଉ କ'ଣ ତିଆରି କରିବ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳ ଛାଡ଼ିବ। ତ ଜଳ ଛାଡ଼ିବ ମାନେ 6H2O ଚାଲିଲା। ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ କ'ଣ? ଅମ୍ଳଜାନ। ଗଛ କ'ଣ କରେ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼େ। ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ? ଅମ୍ଳଜାନ ମାନେ 6O2 ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଗଛ ନିଏ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଛାଡ଼େ ଅମ୍ଳଜାନ। ଆମେ ନିଅନ୍ତି କ'ଣ? ଅମ୍ଳଜାନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ରହିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ନାହିଁ? ଗଛ ରହିଲେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବ। ଓକେ। ତ ପଢ଼ିବା ତାପରେ କ'ଣ? ନା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ନା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥାଏ। କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ? ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ। ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା, ଝିଲ୍ଲିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କ'ଣ କଲା? ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲା, କରିକି ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲା। ତ ଶେଷରେ ଏଇ ଯାଇକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ? ନା ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? P700 ବା ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ 1 ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଏମିତିଆ ହେଇକି ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍କୁ ହେଇକି ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବେ? ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବ ଓ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ବାହାରି ଆସିବ। ତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟି ଜାରିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଛାଡ଼ିଲା ମାନେ କ'ଣ? ଜାରିତ ହେଲା। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ବାହକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରି ପରିଶେଷରେ ଏକ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଇ ଶେଷ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ ଆମେ ସହକାରକ କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁଠି ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ଟା, ତାକୁ ଆମେ ସହକାରକ କୁହନ୍ତି ବା NADP+ କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? NADP+ ହେଲା। ତ NADP+ ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଆଡେନାଇନ୍ ଡାଇନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ବା NADP+। ତାହେଲେ NADP+ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଇ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍, ଇଏ ମିଶିକି ହେଇଗଲା NADPH। କ'ଣ ହେଇଗଲା? NADPH। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏତିକି ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏତିକି ଥିଲା। କ'ଣ ଏତିକି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ? ଯେ କ'ଣ? NADPHରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତ ସେଇଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଯେହେତୁ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି, ତ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ P6ET ବା ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ 2ର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆସେ ସେଟାକୁ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ ପରିବେଶରେ ଜଳ ଅଣୁର। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ଗଛରେ ହୁଏ। ତ ଗଛରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଚାଲେ। ତ ଏଠି ଆଲୋକର କ'ଣ ହୁଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୁଏ। ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଇକି ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେବ? ନା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ୍ ମାନେ H+ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହେବ। ତ ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ ଥଳି ଭିତରେ ଲ୍ୟୁମେନ୍ରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟନ୍ ଜମା ହେବ। ଏହି ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅବକ୍ରମ ବା ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଏହି ବଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏଡିନୋସାଇନ୍ ମାନେ ADPଟା ATPରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ADP ATPରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଆଲୋକ ଶକ୍ତି, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଜଳର ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଘଟି NADPH ମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ NADPHରେ ପରିଣତ ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି ADPଟା ATP ହେଲା। ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? NADPH ମିଳିଲା ଆଉ ATP ମିଳିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମିତି। ଓକେ। ତ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ନା ଆଲୋକ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଭର କରେ ହେଲା। ଆଲୋକ ଉପରେ ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଭର କରେ ପତ୍ରର ସ୍ତୋମ ମଧ୍ୟରେ କୋଷ ଭିତରକୁ ବିଷାରିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସର ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ ଥିବା 5 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ATP ଆଉ NADPH। ଦେଖେ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ, ତ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ
ସେତେବେଳକୁ ATP ଆଉ NADPH ହେଇଯାଇଥିବ ତିଆରି ହେଲା। ତ ସେଇ ATP ଆଉ NADPHକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସହିତ ବିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ତ ଏଇ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା 2ଟି କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଶର୍କରାରେ ତିଆରି ହେବ। ମାନେ ଯେଉଁ 5 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରାରେ ତିଆରି ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ ଆମେ RUBP କହିବା। RUBPଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରାଇବୋଲୋଜ୍ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ ହେଲା। କ'ଣ RUBP ଏନଜାଇମ୍, ତାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ବି ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କହିବା ରୁବିସ୍କୋ କହିବା। କ'ଣ କହିବା ରୁବିସ୍କୋ ହେଲା। ରାଇବୋଲୋଜ୍ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ କାର୍ବୋକ୍ସିଲେଜ୍ ଅକ୍ସିକ୍ୱିନେଜ୍ ବା ରୁବିସ୍କୋ ହେଲା। ତ ଆଲୋକ ଶୋଷଣରେ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ଅଣୁ ସନ୍ତରକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ରୁବିସ୍କୋର ଭୂମିକାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢ଼େଇବି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଛାଡ଼ିବି, ତୁମେ ଦେଖିବ। ତ ଏବେ ତୁମେ ଖାଲି ଶୁଣିଥାଅ, କାହିଁକିନା ଆମେ ରିଭିଜନ୍ ଟାଇପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଏନଜାଇମ୍ଟି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାତ ATP ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ଦିନ ପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ରାକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା ହୋଇ ଏକ 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ 5 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ରାଇବୋଲୋଜ୍ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଚକ୍ରାକାରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆବିଷ୍କାରକ ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ। କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା କିମ୍ବା 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରିହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିବନ୍ଧନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁର ପୁନରୁତ୍ପାଦନ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଡ଼େ। ଏଥିରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଡିଟେଲିଂରେ କହିଲିନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇଟା ରିଭିଜନ୍ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚାପ୍ଟର ଅର୍ଥ। ରିଭିଜନ୍ ମତଲବ ହେଉଛି ତୁମେ ଆକୁ ପଢ଼ିକି ତାପରେ ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି, ତୁମେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଶୁଣ। ସେଇଟା ଟିକେ ଖାଲି ଡିସଆପଏଣ୍ଟ କରିବ ଯେ ମଜା ଲାଗିବନି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା। ତ ପୁଣି ଏବେ ମଜା ଲାଗିବ, ଦେଖ ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ର, ଓକେ, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍। ତ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସମୂହ ସିଧାସଳଖ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ କି ପ୍ରଥମେ ଆମର ପାକତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ଶୋଷଣ ଉପଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତ ଶେଷରେ ରକ୍ତରେ ମିଶିଥାଏ। ଏହାକୁ ହଜମ ବା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା କହିଥାଉ। ଅଦରକାରୀ ଅଂଶ ମଳ ରୂପେ ଶରୀର ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଦିଅ, ପୁରା ୟାର ସବୁ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମେ ଜିଭ, ତାପରେ ପାଟି ହେଲା, ତାପରେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଗ୍ରସନୀ, ଅଧିଜିହ୍ୱା, ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ନିଗଳ, ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ମଧ୍ୟଛେଦା ହେଲା, ମଧ୍ୟଛେଦା ଏଇଟା, ଯକୃତ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଗ୍ରହଣୀ ହେଲା, ଗ୍ରହଣୀ ମାନେ ପାଇଲୋରିକ୍ ପରେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ପଡ଼ିବା ମିଶ୍ରିତ, ତାପରେ ଆସିଲା ଜେଜୁନମ୍, ଇଲିୟମ୍, କୋଲନ୍, ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ସିକମ୍, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ, ମଳାଶୟ, ମୂଳଦ୍ୱାର, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ, ଦେଖ। ତ ପ୍ରଥମେ ପାକନଳୀ। ପାକନଳୀ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ନା ପାକନଳୀ କେଉଁଠୁ? ନା ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମୂଳଦ୍ୱାରରେ ସରିବ, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପାକନଳୀ। ୟା ଭିତରେ କିଏ ରହିଲା? ନା ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଟି, ତାପରେ କ'ଣ ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଗ୍ରସନୀ, ଗ୍ରାସନଳୀ, ପାକସ୍ଥଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ମଳାଶୟ ଆଉ ମୂଳାଧାର। ପାକନଳୀ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ପରି, ଏହାର କାନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତୁଳ, ଚକ୍ରାକୃତି ପେଶୀ ଓ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ବା ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଶୀତଳୀକରଣ। ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ପାକନଳୀ ଅଛି ମନେକର ଏମିତିଆ ସରୁଆ ହେଇକି ଯାଇଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ। ସଂକୋଚନ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରେସର, ସଂକୋଚନ ଆଉ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା। କ'ଣ ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ? ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ, ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ ବା ତାକୁ କହିବା ସଂକୋଚନ ଓ ଶୀତଳୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ? ଗ୍ରସନୀରୁ ମୂଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଆମେ ସିନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପାଟିରୁ, ଏଇଠି ପାଟିରୁ ଖାଇଦେଲେ, ତ କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଟିରୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ ତଳକୁ ଯାଏ, ତ ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା କିଏ କରେ? ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ସେଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଆମର ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପୁରସ୍ରଣ ମାନେ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ରହିଲା କେଉଁଟା ଆମର ପାକନଳୀ ରହିଲା, ସେ ପାକନଳୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାକନଳୀରେ
ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପେଶୀର କ'ଣ ହୁଏ ସଂକୋଚନ ଶୀତରଣ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଖାଦ୍ୟଟା ଗ୍ରସନୀରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପେ ଆପେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯାଏ। ତୁମେ ହାତ ପୁରେଇକି ଖାଦ୍ୟକୁ ପଠାଅ କି ନା, ତୁମେ ଖାଲି ପାଟି ପାଖରେ ରହିକି ଢୁଙ୍କିଦେଲ, ଖାଦ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା। କାହିଁକି? ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ବା ପୁରସରଣ କୁହାଯାଏ। ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ବା ପୁରସରଣ। ହଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପାଟି ମୁଖଗହ୍ୱର। ପାଟି କ'ଣ? ମାଉଥ୍ ଆଉ ବୋକାଲ କ୍ୟାଭିଟି। ପାଟିକୁ ରହିଛି କ'ଣ ଉପର ତଳ ଓଠ, ଆଉ ପାଟି ଭିତରେ ରହିଛି ମୁଖଗହ୍ୱର। ମୁଖଗହ୍ୱରର ଦୁଇଟି କଡ଼ ରହିଛି କ'ଣ ତ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ଇଜି ଛାଡ଼। ତାପରେ ଆସିଲା ଦାନ୍ତ। ଦାନ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ଦାନ୍ତ? ଦାନ୍ତ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ିରେ 16ଟା ଲେଖାଏଁ ଦାନ୍ତ। ତେଣୁ ଉପର ତଳ ମାଡ଼ିରେ କେତେ? ଉପରେ 16 ତଳେ 16 ମାନେ କେତେ? 32ଟା। କେତେ? 32ଟା ଦାନ୍ତ। ଓକେ। କେତେ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ? ନା ଏମିତି ମନେ ରଖିବ। କର୍ତ୍ତନ, ଛେଦକ, ଚର୍ବଣ, ପେଷଣ। 4, 2, 4, 6। କର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ତାପରେ ଛେଦକ, ଚର୍ବଣ, ପେଷଣ। 4, 2, 4, 6। ତାହେଲେ ଏଇ 4, 4, 6, 4, 2, 4, 6 ମାନେ ଉପରେ 16ଟା, ଉପରେ କ'ଣ 16ଟା, ତଳେ 16ଟା, ଉପରେ 16ଟା, ଆଉ କ'ଣ ତଳେ ବି 16ଟା। ଓକେ। ତ ଏମିତି 32ଟା। ତାପରେ ଜୀବ। ଜୀବ କ'ଣ? ଜୀବ ଜାଣିଛ ଆମର ଖଟା, ମିଠା, ପିତା ଓ ଲୁଣିଆ ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ପାଇଁ ଜୀବର 3 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ରସନୀ, ଗ୍ରାସନଳୀ। ଗ୍ରସନୀ ଆଉ ଗ୍ରାସନଳୀ ଦେଖିଦିଏ ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ। ଗ୍ରସନୀ ଦେଖ, ଗ୍ରସନୀ, ଗ୍ରସନୀ ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ରାସନଳୀ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗ୍ରାସନଳୀ। ଓକେ। ଦେଖ, ନାସାପଥ ମୁଖଗହ୍ୱର ମିଶି ଗ୍ରସନୀ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଗ୍ରସନୀ କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି? ନାସାପଥ ଆଉ ମୁଖଗହ୍ୱର ମିଶିକି ହେଲା। ତ ଗ୍ରସନୀ କ'ଣ ନା ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପଥ। ଏହାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି 2ଟି ଦ୍ୱାର, 2ଟା ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟନଳୀ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ପାଟିରେ ଢୁଙ୍କିବା କି ନାକ ବାଟେ ବାହାରି ଆସିବ। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ଏମିତି ମନେକର ଆମେ ପାଟିରେ ଖାଇଲେ ନାକ, ତ ଇଏ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ଏଇଟା କ'ଣ ଶ୍ୱାସନଳୀ ହେଲା। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଟେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ମଝି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ସେଇ ମଝି ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଅଛି ନା 2ଟା ଡୋର୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ମୁଁ କୁହେ ପିଲାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ମନେ ରଖିବ କେମିତି? ଶ୍ୱାସ, ଶ୍ୱାସକୁ ମନେ ରଖିବ ଗ୍ଲଟିସ। ଶ୍ୱାସ ଗ୍ଲଟିସ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପେ ଆପେ ମନେ ରହିଯିବ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଗଲେଟ୍। କ'ଣ? ଗଲେଟ୍। ତାହେଲେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍, ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ? ଗ୍ଲଟିସ୍, ଆଉ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେଟ୍। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଧିଯିବା ଅଛି, ବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ତରୁଣାସ୍ଥଳ ପ୍ଲେଟ୍। ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଅଧିଯିବାଟା କ'ଣ କରେ? ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ ରଖେ। ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ଗ୍ରାସନଳୀ ବେକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦକୁ ଭେଦ କରି ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଖୋଲିଛି। ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପାକସ୍ଥଳୀ। ପାକସ୍ଥଳୀ କ'ଣ? ଉଦର ଗହ୍ୱରର ବାମ ପଟେ ପାକସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ତାହେଲେ ପାକସ୍ଥଳୀ କେଉଁଠି? ବାଁ ପଟରେ ଅଛି। ଏହାର ଉପର ଅଂଶ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା, ତଳ ଅଂଶଟା କମ୍ ଓସାରିଆ। ଉପର ଅଂଶଟା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କୁହନ୍ତି ନା ଆମେ କାର୍ଡ଼ିଓ। କାର୍ଡ଼ିଓ ତ ମନେକର ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଡିଜିଜ୍ ହେଲା, ଆମେ କୁହନ୍ତି କାର୍ଡ଼ିଓ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇବା, କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ। ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ତ ଯେହେତୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି ତାକୁ କହିବା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ଆଉ ତଳେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପାଇଲୋରିକ୍। ମନେ ରଖିବା ସହଜ। ସି ଆଉ ପି, ଆଗେ ସି ଆସିବ ନା ପି ଆସିବ? ସି ଆସିବ। ତ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଉପର, ତଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ଓକେ। ଆଉ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଶେଷରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରରେ ମାଂସପେଶୀ ବା ଅବରୋଧକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏହାର ସଂକୋଚନ ଓ ଉନ୍ମୋଚନ ଫଳରେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ, ମାନେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ବି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଥିବ, ସେଠି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଥିବ, ସେ କେଉଁଠିକି ପଡ଼ିବ? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପଢ଼ିବା। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ କ'ଣ ଦେଖିଥିବ ଏଇଠି? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଦେଇନି, ଲେଖା ହେଇନି, କାହିଁକିନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମିଶିକି ହେଇଛି। ଦେଖ କହୁଛି।
क्षुद्रांत क्या कहूनी घटी ना ग्रहणी जेजुनम इलियम क्षुद्रांत क्या कहूनी ग्रहणी जेजुनम इलियम है ग्रहणी जेजुनम आउ इलियम नहीं क्षुद्रांत बृहतंत्र कौन सिकम कोलन और मलाशय है क्षुद्रांत कौन ग्रहणी जेजुनम इलियम बृहतंत्र कौन सिकम कोलन आउ मलाशय ओके तो ये गोटे बढ़िया जिनस अच्छी जे क्षुद्रांत कौन जेजुनम आउथरे को क्षुद्रांत हूँ कौन जेजुनम इलियम सॉरी ग्रहणी जेजुनम इलियम बृहतंत्र हूँ सिकम कोलन मलाशय तेना ये मजा कौन ना क्षुद्रांतर जो शेष इलियम आ बृहतंत्र जो आरंभ कौन सिकम तो इलियम और सिकम जो कनेक्ट हो संजोग होती आम गोटे अवशेषांग रही जहाँ आम कहते भर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जोटा कि आम कौन आम कहते बहुत दिन आगुरी मैंने आम शरीर था कि यूज होता है यूज हो ना भर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ओके तापर पढ़िया कौन पाकग्रंथि मजा आसो पाकग्रंथि कौन ना प्रथम आम शरीर में थी कौन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन डाइजेस्टिव ग्लैंड ना प्रथम पड़े लाल ग्रंथि मैंने सालिभारी जान मुख गहर तीन जोड़ा लाल ग्रंथि अच्छी मुख गहर आम पाटी पाखे आम जो लाल क्षरण करती ए कौन था टाइलिन था ये कौन करे ना श्वेत सार खाद्य को हजम करे आम जो भी खाद्य खाइले पाटर चुपेगा से ही किसी शैलकृत हो ये गला लाल ग्रंथि तापर जठर गैस्ट्रिक ग्लैंड एटी इंपोर्टाट कौन ना यही ग्रंथि पाचक रस कहते पाचक रस है पाचक रस क्षरण हुए ए कौन थे एसीएल थाए पेप्सिन थाए लाइपेज थाए ताले मन रही ना ना कौन मन रही लाल ग्रंथि कौन थाए टाइलिन थाए है जोटा कि आम सालिभारी ग्लैंड लाल ग्रंथि जठर ग्रंथि कौन थाए HCl थाए आउ पेप्सिन थाए आ कौन थाए लाइपेज थाए लाइपेज ओके तापर आसला यकृत ये गोटे वेरी इंपोर्टाट अच्छी परीक्षार पड़े जे एथुर क्षरित कौन बाइल है बाइल जूस आम कौन कहते जे मनीष शरीर हाँ गोटे इंपोर्टाट कथा छाड़गली मनीष शरीर जब किए पचार सर्वबृहत ग्रंथि कौटा से हूँ यकृत ग्रंथि कौटा यकृत ग्रंथि यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टाट मनुष्य शरीर ग्रंथि मध्य सर्वबृहत कौन सर्वबृहत गोटे यकृत यकृत कौन पित्तरस क्षरण हुए कि रस पित्तरस है तापर आसला अग्नाशय अग्नाशय कौन ना अग्नाशय को आम कहते मिक्सड ग्लैंड है मिक्सड ग्लैंड कहीं ना एटी एंजाइम भी क्षरण हुए हार्मोन भी क्षरण हुए मन रखिए अग्नाशय बा पानक्रिज अग्नाशय बा कौन पानक्रिज को कौन क्षरण हुए एंजाइम क्षरण हुए युक्त माने प्लस आ कौन हार्मोन क्षरण हुए है तो से कौन कहते मिक्सड ग्लैंड कहते अग्नाशय रस रे आमाइलेज लाइपेज और प्रोटीज पर पेज देखिए बढ़िया जिनस थी तो आमाइलेज लाइपेज प्रोटीज मुझे केमती कही मन रखिए ALP मन रख दो आमाइलेज लाइपेज प्रोटीज है तो सेमती उपरटा को भी मुझे कही कि मन रखियो उपर तो मन पड़ो कौन HPL एटा कौन IPL नुह है HPL कौन HPL कौच रू HPL है HPL कौटी HPL जठर ग्रंथि है HPL मैंने यहाँ हूँ HCl P for पेप्सिन L for लाइपेज अग्नाशय कौन ना अग्नाशय रस ALP आमाइलेज लाइपेज आ कौन प्रोटीज था आमाइलेज लाइपेज आ प्रोटीज है आउ कौन देला तो एमाने कौन जो आमर कौटा आमाइलेज लाइपेज और प्रोटीज खाद्य हजम कर एंजाइम रही ए समस्त एंजाइम ग्रहणी मध्य खाद्यर सहित जाए मिशन तापर आसला आंतरिक ग्रंथि है आंतरिक ग्रंथि कौन
ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ତରିକ ରସ କ୍ଷରିତ ଏହା ରସରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍। ଛାଡ଼ ପାଚନ କ୍ରିୟା ହେଲା। ପାଚନ କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଭିଟାମିନ୍, ଧାତବ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ। ଦେଖ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଆନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏମାଇଲେଜ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ଆଉ ଗାଲାକ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମାନେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକରଣ କରେ। କି କରେ? ଶ୍ୱେତସାର ଆମାଇଲେଜ କରେ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଏପିଏଲ୍, ଏଇଟା APL, IPL ନୁହେଁ ଏପିଏଲ୍। ଶ୍ୱେତସାର ଆମାଇଲେଜ। ପୁଷ୍ଟିସାର P4 ପୁଷ୍ଟିସାର, P4 କ'ଣ? ପ୍ରୋଟିଏଜ୍। କ'ଣ କରେ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଏମିନୋ ଏସିଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ସ୍ନେହସାର କ'ଣ? ନା ଲିପିଡ଼, ଲାଇପେଜ୍। L ଫରେ ଦେଖ ଏଠି ଲିପିଡ଼ ମାନେ L, ଲାଇପେଜ୍ ମାନେ L। ଏଠି ପୁଷ୍ଟିସାର P, ଏଟା ବି P। ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ପ୍ରୋଟିଏଜ୍, ସ୍ନେହସାର ଲାଇପେଜ୍ ହେଲା। ଆଉ ଲାଇପେଜ୍ କ'ଣ କରେ? ନା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିଣତ କରେ ହେଲା। କେଉଁଥିରେ? ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ। ତ ଭିଟାମିନ୍, ଧାତବ ଲବଣ, ଜଳର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ବିନା ହେଜାମରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ କୋଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ପରି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ବୃହତ୍କାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇ କୋଷ ଭିତରୁ ପଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ ତ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର କି ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଇଲେ ଇଏ କ'ଣ ଯାଇକି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଶିବ କି? ପଶିବନି। ତ ଇଏ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟଟା ବିଭିନ୍ନ ପରିପାକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଶି ଆଗେ ସରଳ ହୁଏ, ସରଳ ହେଲା ପରେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ହଜମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ହଜମ ହେଉଛି ତାର 4ଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା 1 ନମ୍ବର ନା ଆମେ କହିବା ଖାଦ୍ୟ ନେବା, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ତାପରେ ଭିତରେ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ ହଜମ, ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଡାଇଜେସନ୍। କ'ଣ? ଡାଇଜେସନ୍। ତାପରେ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଗଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ତାପରେ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଭଲ ଜିନିଷ ବାହାରିବ, ଖରାପ ଜିନିଷ ବାହାରିବ। ଆମ ଶରୀର କ'ଣ କରିବ? ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେବ, ମାନେ ଆବଜର୍ପସନ୍ କରିବ। କ'ଣ କରିବ? ଆବଜର୍ପସନ୍ କରିବ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅବଶୋଷଣ କରିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ମାଇନସ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବ, ମାନେ ଅଲଗା କରିଦେବ ହେଲା। ତ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆତ୍ମୀକରଣ। କ'ଣ କରିବା? ଆତ୍ମୀକରଣ ବା ଏସିମିଲେସନ୍। ଆଉ ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଶରୀରର କୋଷ ପାଇଗଲା, ଖରାପ ଜିନିଷ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଗଲା। ତାହେଲେ ଏବେ କେମିତି ବାହାରିବ? କେଉଁ ଭରିଆ ବାହାରିବ? ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହୁଏ ମଳତ୍ୟାଗ। ଓକେ, ମଳତ୍ୟାଗ। ତାହେଲେ 5ଟା ଜିନିଷ, ମୁଁ 4ଟା କହିଦେଇଥିଲି, 5ଟା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ପାକକ୍ରିୟା ହେବ, ତାପରେ ଅବଶୋଷଣ ହେବ, ଆତ୍ମୀକରଣ ହେବ, ମଳତ୍ୟାଗ। ଇନଜେସନ୍, ଡାଇଜେସନ୍। ଇନ୍ ମାନେ ଇନଟେକ୍ କରିବା, ଇନଜେସନ୍ ମାନେ ଇନଟେକ୍। ତାପରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଆବଜର୍ପସନ୍, ତାପରେ ଆସିମିଲେସନ୍, ତାପରେ ମଳତ୍ୟାଗ ହେଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କେଉଁ ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ପାଟି ବାଟେ ହେଲା। ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସିଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଖ ଗହରକୁ ଗଲା। ମୁଖ ଗହରରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଆମ ପାଟି ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଦାନ୍ତ କ'ଣ କରେ? ଭଲ ଭାବରେ ଚର୍ବଣ କରି ଚୁବେଇ ଚୁବେଇ। କାହିଁକି? ଟାଇଲିନ୍ ଅଛି। ଟାଇଲିନ୍ କ'ଣ କରେ? ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରେ ହେଲା। ତ ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରେ। ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତସାର, ଟାଇଲିନ୍ ୟୁଜ୍ କଲା ମାଲ୍ଟୋଜ୍। ତ ଏହି ଲାଳରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପିଜୁଳି ହେଉ, ଆପଲ ହେଉ, କମଳା ହେଉ ଆମେ ଖାଇଲେ ପାଟି ଭିତରେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚୁବାନ୍ତି। ସେ ଚୁବେଇଲା ଭିତରେ ଆମ ଲାଳରେ କ'ଣ ଥାଏ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ ହେଲା। ସିଏ କ'ଣ କରେ? ସେଇ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅଧା ବାଟରେ ହିଁ ମାରିଦିଏ ହେଲା। ତ ଖାଦ୍ୟଟା ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଗଲା ତାହେଲେ ସଫା ହେଇକି ଗଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଢୁଙ୍କି ଦେବନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଗ୍ରାସନଳୀ। ଗ୍ରାସନଳୀ କ'ଣ କରିବ? ନା ନରମ ଖାଦ୍ୟପିଣ୍ଡ ଗଲେଟ୍ ବାଟ ଦେଇ, ଆମେ କହିଥିଲେ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ବାଟ କ'ଣ? ଗଲେଟ୍। ମୁଁ କହିଥିଲି କାହିଁକି? ଶ୍ୱାସଗ୍ଲଟିସ, ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲଟିସ କୁହାଯାଏ, ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ ଗଲେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗ୍ରାସନଳୀରେ ମନେ ରଖିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜମ ହେଇଯାଇନଥାଏ। ତାହେଲେ ଗ୍ରାସନଳୀର କାମ କ'ଣ? ସିଏ କେବଳ ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ କରିକି ଖାଦ୍ୟକୁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବ। ଓକେ, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ? ପାକସ୍ଥଳୀରେ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପାକସ୍ଥଳୀ। ପାକସ୍ଥଳୀର କାମ କ'ଣ? ନା ପାକସ୍ଥଳୀର କାମ ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ କାନ୍ଥରେ ରହିଥିବା ପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟପିଣ୍ଡର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ନିଃସୃତ ପାଚକ ରସ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ତରଳ ମଣ୍ଡ ବା ଚାଇମିରେ ପରିଣତ କରେ ହେଲା।
ଆଉ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ମାନେ HCl ପାକ ମଣ୍ଡକୁ ଅମ୍ଳାତ୍ମକ କରିବା ସହିତ ଜୀବାଣୁନାଶକାରୀ ମାନେ ଆମ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ HCl କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ? HCl। କାହିଁକି? କିଛି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବ। ତ ପାଚକ ରସରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଥାଏ କ'ଣ ଏନଜାଇମ୍, ଗୋଟେ ପେପ୍ସିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇପେଜ୍। ଗୋଟେ ପେପ୍ସିନ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଇପେଜ୍, ଆଉ ଉପରେ ଥିଲା କ'ଣ ଆମାଇଲେଜ୍, କେଉଁଠି ଚାଲିବା ହେଲା। ତ ପେପ୍ସିନ୍ କ'ଣ କରେ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପେପ୍ସିନ୍ କ'ଣ କରେ ସିଏ କାହାକୁ ଧରେ, ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପେଟ ଭିତରକୁ ଗଲା ପେପ୍ସିନ୍ର କାମ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଧରିବ, କାହାକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା। ଏବେ ଦେଇଛି ପେପ୍ସିନ୍ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରୋଟିଓଜସ୍ ଆଉ ପେପ୍ଟୋନେ ପରିଣତ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ ଯେ ପାଚକ ରସରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଉପରେ ପଳେଇଲା କ'ଣ ଆମର ପାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମାଇଲେଜ୍ ହେଲା, ସିଏ କେବଳ କ'ଣ କରିବେ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରେ, ଲାଳରେ ଥାଏ। ତାପରେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପାଚକ ରସ। ପାଚକ ରସରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେପ୍ସିନ୍ ଥାଏ P ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇପେଜ୍ ଥାଏ L। ପେପ୍ସିନ୍ କ'ଣ କରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାନେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବ। ତାହେଲେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟକୁ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ କରିବ, ପ୍ରୋଟିଏଜସ୍ ଆଉ ପେପ୍ଟୋନେ ପରିଣତ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଲାଇପେଜସ୍, ଏଇଟା ଲାଇପେଜ୍ L ଫର୍ କ'ଣ ଲିପିଡ୍ କହିଥିଲି। ତାହେଲେ ଲାଇପେଜ୍ର କାମ କ'ଣ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବ। ଦେଖୁନା ପୁଷ୍ଟିସାର ପେପ୍ସିନ୍ କ୍ଷରଣ କରିବ, ପ୍ରୋଟିଓଜସ୍ ଆଉ ପେପ୍ଟୋନେ ପରିଣତ କରିବ। ସ୍ନେହସାର ମାନେ ଲାଇପେଜ୍ କ୍ଷରଣ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଇଟା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ରହଣୀ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଗ୍ରହଣୀ ହେଲା। ଗ୍ରହଣୀ ତ ଗ୍ରହଣୀ କ'ଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଗ୍ରହଣୀ ଠାରେ ଯକୃତରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତରସ। ଗ୍ରହଣରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଗ୍ରହଣୀ ଠାରେ ଯକୃତରୁ ଯେଉଁ ପିତ୍ତରସ ଆଉ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷରିତ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଯଥାକ୍ରମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆସି ମିଶନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି କେଉଁଠି ଗ୍ରହଣୀରେ, କେଉଁଠି ଗ୍ରହଣୀ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣୀରେ ଆସିକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ରହଣୀରେ ଆସିକି କ'ଣ ଆସେ ନା ପିତ୍ତରସ ଆସେ, ଆଉ କ'ଣ ଆସେ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଆସେ। କ'ଣ ଆସେ ଅଗ୍ନାଶୟ, ଇଏ ଆସିକି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶନ୍ତି ହେଲା। ତ ମିଶିଲା ପରେ ପିତ୍ତରେ କୌଣସି ଏନଜାଇମ୍ ନଥାଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ପିତ୍ତରସରେ କୌଣସି କ'ଣ ନଥାଏ ଏନଜାଇମ୍ ନଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଥିବା ପିତ୍ତ ଲବଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଦୂର କରେ ଓ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। କେଉଁଟା ଏଇଟା ଯେ ପିତ୍ତ ଲବଣ ମାନେ ଯେଉଁଟା ପିତ୍ତରସରେ ଯେଉଁ ପିତ୍ତ ଲବଣ ଖାଦ୍ୟର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଦୂର କରେ ଓ ସ୍ନେହସାର ଓ ଜୁମ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ, ଇଏ କ'ଣ କରେ ସରି ତ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ବା ଇମ୍ୟୁନିଫିକେସନ୍ କରେ। ଦେଖ ସ୍ନେହସାର ପିତ୍ତ ଲବଣ କ'ଣ କରେ ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରିକି ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର। ମାଲ୍ଟୋଜ୍ କ'ଣ କରିବ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ୍କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ କରିବ। ପେପ୍ଟୋନ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋଟିଓଜସ୍ ମିଶିକି କ'ଣ କରିବେ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର କ'ଣ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଜେଜୁନୋମିଲିୟମ୍। ଜେଜୁନୋମିଲିୟମ୍ କ'ଣ ନା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯିଏ ପଚାରିବ ପୁରା ଖାଦ୍ୟଟା ଯାଇକି 100% ହଜମ କେଉଁଠି ହେଲା ନା ସାର୍ ଜେଜୁନୋମ୍ ଆଉ ଇଲିୟମ୍ରେ। ତ ଜେଜୁନୋମ୍ ଆଉ ଇଲିୟମ୍ର କ୍ଷରିତ ଆନ୍ତରିକ ରସ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ୍ ଜୁସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ହଜମ ହୋଇଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ ହୋଇନଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରେ। ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ରହିଲା ତାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଏମାଇଲେଜ୍ କ'ଣ କରିବ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ କରିବ। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ପେପ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିଏଡ୍ ରହିଲା ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ନେହସାର ତାକୁ କିଏ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ଲାଇପେଜ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଆମାଇଲେଜ୍, ଶ୍ୱେତସାର ମାନେ କ'ଣ ଆମାଇଲେଜ୍, ପୁଷ୍ଟିସାର ମାନେ ପ୍ରୋଟିଓଜ୍, ଆଉ ଯଦି ଲିପିଡ୍ ମାନେ ସ୍ନେହସାର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଲାଇପେଜ୍। ଓକେ, ତାପରେ ବୃହଦନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଆସିଲା ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏହା ହଜମ ହୋଇ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଜମ କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ପଳେଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଅବଶୋଷଣ ହେଲା। କ'ଣ ଆସିଲା ଅବଶୋଷଣ। ତାହେଲେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପଢ଼ିଦେଲେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ତିନିଟା କହିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ। ଆମେ ଏଇଠି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଏଇ ତ ବାସ୍ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ପେଟ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ପାକଶୀଳରେ ପାକକ୍ରିୟା ହେଲା, ତାପରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଅବଶୋଷଣ କରିବା, ତାପରେ ଆତ୍ମୀକରଣ କରିବା, ତାପରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା। ଦେଖ
ତ ଅବଶୋଷଣ କ'ଣ ନା ଅବଶୋଷଣ ହେଉଛି ତ ଅବଶୋଷଣ କ'ଣ ସମସ୍ତ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଧାତବ ଲବଣ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆହାର ନଳୀ କାନ୍ଥ ବାଟେ ଦେଇ ରକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅବଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ସମସ୍ତ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଇଗଲା, ସେଥିରୁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଲା, ଧାତବ ଲବଣ ମିଳିଲା, ଜଳ ଏସବୁ ଆହାର ନଳୀର କାନ୍ଥ ବାଟ ଦେଇ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେ, ରକ୍ତରେ ମିଶିଲା ଯାଇକି। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବଶୋଷଣ ସକ୍ରିୟ ଅବଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ମାନେ ପାସିଭ୍ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍। ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ମନେ ରଖିବ କି ଯଦି ପଚାରେ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ ନା, କେଉଁଠି ହୁଏ ଅବଶୋଷଣ ନିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ହୁଏ ହେଲା। ତ ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଔଷଧର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଔଷଧ ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ନା ଯେ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଜାକିଦେ, ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ହଠାତ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୁଏ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କ'ଣ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଟିକା କହିବେ ପାଟିରେ ନେଇକି ଜାକିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାଟିରେ ଜାକିଦେଲେ ହିଁ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଠି ସରଳୀକୃତ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ତ ସେହିପରି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆସ୍ପ୍ରିନ୍ ପରି କେତେକ ଔଷଧ ସୁରାସାର ଇତ୍ୟାଦିର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆସ୍ପ୍ରିନ୍ କେଉଁଠି ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ପାକସ୍ଥଳୀରେ, ସୁରାସାର କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ ପାକସ୍ଥଳୀରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରଳୀକୃତ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ, ମନେ ରଖିବ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ। ତାହେଲେ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ଜଳ ଆଉ କେତେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ କେବଳ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆତ୍ମୀକରଣ। ଆତ୍ମୀକରଣ କ'ଣ ନା ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହୋଇ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ରହିଥିବା କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ସହିତ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ମଳତ୍ୟାଗ। ମଳତ୍ୟାଗ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ତ ଏକକାଳୀନ ନିର୍ମିତ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ମଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ମଳ ଦ୍ୱାରା ଚାରିପଟେ ରହିଥିବା ସଂକୋଚନ ପେଶୀର ଶିଥିଳନ, ମଳାଶୟ ପେଶୀର ସଂକୋଚନ, ଉଦର ପେଶୀ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦର ସଂକୋଚନ ସହିତ ସମାୟକ ଶ୍ୱାସ ବିରାମ ହେଲା। ଶ୍ୱାସ ବିରାମ ଏଇଟା ମଜାଦାର ଜିନିଷ। ଦେଖ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଳ ଦ୍ୱାରା ଚାରିପଟେ ରହିଥିବା ସଂକୋଚନ ପେଶୀ, ସଂକୋଚନ ଶିଥିଳନ ହୁଏ, ମଳାଶୟ ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ହୁଏ, ଉଦର ପେଶୀ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ବିରାମ ମାନେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ ବେଳେ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇଟା ମାଂସ ହଜମ କରୁଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କାହିଁକି ଆମ ପାଟି ସବୁ ହଜମ କରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖିବ, ପଢ଼ିଦେବ ତୁମେ ନିଜେ। ତଳକୁ ଚାଲ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଦିଏ ନା ସରିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। କ୍ଲାସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣେଇବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ୟା ପରେ ଆହୁରି କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ତୁମ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର ସବୁ ଚାପ୍ଟରକୁ ୱାନ୍ ସଟ୍ରେ କ୍ଲିୟର୍ କରିବି ହେଲା। ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିଲା କହିବ ହେଲା।